दोस्तों, वागड़ी रोचक कहानियों में તમારું સબનું સ્વાગત है। तो આપણે शुरू करो वागड़ी रोचक कहानी। आ कहानी गजब प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छी और सही कहानी है। जे आ कहानी ने अपने जीवन में उतार दे, ये हमेशा सुख समृद्ध और खुशहाल रहे। तो આપણે વાગડી રોચક કહાનીને શરૂ કરો એને પહેલે તમને सबने हाथ जोड़ीने प्रार्थना है कि वागड़ी रोचक कहानियों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि अपनी वागड़ी कहानियाँ अगाड़ी थकी अगाड़ी जाई सकें ने अपनी आ प्रेरणादायक कहानियाँ सब सोरो और सब लोग देखें और आने जीवन में अपनावें। तो शुरू करो वागड़ी रोचक कहानी नो एक और अध्याय। जय हिंद, जय भारत। तो आ कहानी हमरे हा के मो खेतरा हाड नो जाई रह्यो हूँ तो ध्यान राखजे घरनो कोणे आवे ने कोणे जाए तो ध्यान राखजे। वाह मो जाऊं खेतरा में थोड़ो फरीन आवो हाओ। बीजू कोई काम वे कोई लाभो वे सब्जी सब्जी तो मैंने बता दे, पासो आवो मो बार फरीन, ठीक है। मैं गया तारा मो थोड़ो काम कर दूं अबे। हाँ चलो हटो काम कर दूं, पासे 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 बीजू काम करे। हाँ पहले पहला घर नो काम रोटा नोटा बढ़ाई दिन से पासा हफ्ता में हफ्ता बुकान बुकाव है तो कहे रोटा आल दे की थकी आले मु अते जाता रहा ने बाजार में खितराट ना गया है ना तण महाराज आई की थकी आव्या। हेडो महाराज ने पूछू तो सही, तणे तणे एक हरका नरका महाराज है न हो बात है मारे घर ने आगे। चलो ये तो घणो धन्य भाग्य है जे मारे घर ने आगे महाराज आव्या। हूँ बात है पूछू तो सही महाराज। बेटी अमे घणा दाड़ा थकी भूखा हाँ अमे तणे तो अमे तणे तारे घेरे खावानू खावा आव्या हाँ। ते तू अमने खवड़ाव पण तारे घेरे कोने आदमी है के नहीं ई बताड़ तो अमे आवा नहीं ते नहीं आवा। ते अमे तण में थकी तू अमने बताड़ अमे तणे तारे घेरे आवी ने खावानू खावाने विचार में हाँ। हमारे खावा थकी तारो घरनो उद्धार थाएगा। ते बेटी बताड़ तू अमन खवड़ावेगा कि नहीं खवड़ावेगा। તમે કેવી વાત કરો, તમારો તો હેટવાળો પડે તોય અમારા ઘરે કેટલું મોટી વાત કહેવાય। અમે કેમ નહીં ખવડાવું, તમે તો આવો હું તણ અને તમારે પરોસી નસલ ખવડાવું। તમારા વગર તો અમારો ઉદ્ધાર શું હે, તમે મને આશીર્વાદ આલીને જાઓ તો અમારે તો હેત તો ઘરનો અસલ સુખી થઈ જાય અમે। તમે એવી વાત કરો કેમ નહીં ખવડાવો, તમે ભૂખા હો ને તમારો અમારા ઘરે હેટવાળો પડે તોય કી કહેવાય। પણ ઈ ત્યાં તો ખેતર में ગયા હે ત્યાં બાર આવી જઈંગા થોડીક વાર में तो તમે આવો એટલા હું ખાવાનું હવાનું પરોસું અને તમને ખવડાવું એટલામાં આવી જાય। તમે તાણે બહુ આ કે હું પલોટી હલોટી મારીને બહુ હું પરોસું તમને તાણાને એ અબ્બાર આવી જાય 15-20 मिनट में। हाँ जार तक तुम्हारे घरवाला ही आवेगा नहीं घेरे तार तक हमें ताने खावा नहीं आवांगा। एने ने पहले पूछी लेजो ई राजी वे तो अमन हाथ जो हमें आए बारते से बैठा तमें ठीक है। हमें सब ने घेरे जाई ने खाई ने हित ने पूसी पूसी ने पसे खांगा। एटले तमे एक वक्त तमारे घरवाला तमारे जे आवे एने ने पूसी ने पसे अमने बताड़जो हमें बारते बैठा। अगर तमे हादोगा तो हमें खावानू खांगा, ने हादोगा तो हमें पास जाता रंगा अगाड़ी, ठीक है। एटले जार तक नहीं आवे तार तक अमन हादो न की तमे हमें बारते बैठा। તમે આવી ગયા, તમારી વાટ જોઈને બેઠી હતી હું વિચાર કરતી હતી કારે આવો। આપણે એમ કહું કે ત્રણ બાબાજી આવ્યા હે, એક હરખા નરખા હે, ત્રણની એક જ શકલ હે ને એમ કહે કે મને ભૂખ લાગી હે, ઘણા દાડા ત્યાં ખાવા નહીં ખાધું હોય તો મને કહો भिक्षा लो या खवड़ावो। तो मैं हादियू घर में खवड़ावा बोले तो एम कहे कि ना तमारे घेरवाला आवे तो समय मैं आवा नहीं तो नहीं आवा एम। तमारा आदमी આવી જાય ને પછી અમને હાથજો ખાવા એમ। તો તમે શું કહો તો હું હાદો ને તમે ના કહેતા હો તો હું ના કહી દઉં એને। હાવ टाइम लगी गयो बे त्रण आदमी मली गया ये वाते वरी गयो तो चल कोई नहीं हादी के एणन में न मो आएगा डूबो बांधो ने एम करो એટલામ तो हादी के एणन ते खावानो आपड़ो भोग पड़े तो आ अठवाड़ो पड़े तो कोटली मोटी बात है। जा हादी के मो आवी गयो हूँ एणन तणन खवड़ावी दे पसे मो खाऊं, ठीक है। हाओ तो हादी अब जा मो वायस बैठो हूँ मैं। महाराज जी मारा पति આવી ગયા હે ને એ અબાર ડોબો હોબો ને બાંધી રહ્યા હે। તેણે કીધું હે કે તમે આવીને આપણું ભોજન વોજન ગ્રહણ કરો। હાવ તમે કોઈ ચિંતા કરો નથી ને ભોજન ગ્રહણ કરો, તમારા ભૂખનો હેતી ભૂખ મટાવો, કારના ભૂખા હો તમે ને મારા અમને આશીર્વાદ આલો, બસ અમારે તો એ જુએ, બીજું શું જુએ। હું તો પહેલે જ કહેતી હતી તમે ખાઈ લેતા, એ તો કોઈ એવું કોઈ નહીં હે। એ આવીને અંદર
ખેતરનું કામ ને એમ કરીને આવ્યા થાકીને નાહી ધોઈ રહ્યા અને તમારી સેવામાં એ આવે એટલામાં તમે આવી જાઓ, અંદર આવીને ખાવાનું ખાઈ લો મહારાજજી. હા બેટી તારે ભાવના થકી હું ઘણો ખુશ થયા અમે તણે ને તારે જે આશીર્વાદ જોઈએ એ અમે તને આલંગાન અમે ખાવા બી આવંગા તારે ઘેરે, પણ એક શરત હે, મારી વાત ધ્યાન થકી સાંભળ. મારું નામ હે ધન ને મારે આનો હોડે ઊભા હે એનું નામ હે સફળતા, ને મારે આનો હોડે જે ફર્સ્ટ નંબર में ઊભા હે એનું નામ હે પ્રેમ. પ્રેમ ધન ને સફળતા અમે તણે હા. આના ત્રણ में થકી તું એક જણને ખાવા લઈ જઈ શકે ને ઈ જેને તું લઈ જાગા ખાવા એને થકી જ તારે ઉન્નતિ ઓર જેમ બી થાયગા ઈ તારે વિચાર હે. આના में થકી એક જણાને તું લઈ જઈ શકે યા પછી બે જણાને લઈ જઈ શકે. એટલે તું તારે પતિને જઈને કે તમારે ધન જુએ, સફળતા જુએ યા પ્રેમ જુએ, હું જુએ એ તમે બે વિચાર કરી ને પછી અમને હાદો, જેને હાદોગા ઈ આવેગા, બાકી અમે જાતા રહંગા. તો તારા મત હે હવે તું જા તારે પતિને ને પછી વિચાર કરો તમે બે કે તમે તાણા में થકી અમને કેને ખાવામાં હાદોગા. હું તો મહારાજને જઈને ખાવા હાદવા ગઈ હતી તેમ કંઈક અમે તો ધન પ્રેમ ને સફળતા હા. હવે તું જેને અમન में થકી લઈ જાગા એ તારા ઘર में આવેગા ને તારા ઘર में એને હિસાબ થકી ઉન્નતિ નીમ થાયગા. આ તો ઘણા પેલા મહારાજ હે, આ તો ગજબ ધન પ્રેમ ને સફળતા હે તો આપણે કેને હાદમ. હું તો વિચાર કરો ધન ને હાદી લો તાકી કેટલો ધન થઈ જાય આપણે ઘર में. હાવ તમે શું કહો, ધન ને આપણે આ રાખી લે ખવડાવીને તમે બતાડો. ધન આવી જાય તો આપણે તો કરોડપતિ બની જાય. હાવ પેલા હેડજીન ઉદાર ને સબ સુકાવી નાખા. હા સફળતાને પ્રેમને જવા દો, પાછા આપણે ધન ને હાદી લે. શું કરો, શું કહો તમે બતાડો. બસ દેખાય હાવ તરત કે પાછી આંખે કાઢતી જાય કે ધન ને હાદી લે એમ. તને ખબર કી પડે હર काम में सफलता जरूरी है. આપણે તે એક કામ કરને ધન ને સફળતા બે હાદી કે પ્રેમ વાળાને પાછા કાઢ દે. હાવ ધન ને સફળતા બે જુએ આપણે તે તો બસ ધન 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 ઇટકું કરેગા. ધન તો પણ સફળતા જ નહીં મળે તો કામનું. ધન કે ખરસવા થાય તો સફળતા અહીંયા કોઈ કામ નહીં થાય પછી. એટલે ધન ને સફળતા બે જણાને હાદો ને પ્રેમ વાળાને કાઢો પાછા. ઠીક હે, બે જણાને હાદી કે હાવ હું આ એટલા પતરિયા હતી એને વસાવો मैंने बे में हादी के महाराज जी के धन और सफलता अमार जुए, बाकी प्रेम अमार ने जूतो एम. ठीक है, હું એટલામાં ખાવાની તૈયારી કરું આ પાત્ર सब વસાવું કે ને કે આ વાત આપણે બે જણા ધન ને સફળતા આપણે ઘેરે ખાવા આવી છે. મેં और મારા પતિ બે જણે વિચાર કરી લીધો હે, અમે ધન ને સફળતા બે જણાને લઈ જંગા ખાવા. બોલે આવો તે અમારા હાથે આવો ને ખાવાનું ખાઈ ને પછી અમાર કને જ રહી જજો. ધન ને સફળતા બે જણાને લઈ જંગા મહારાજજી. તમારા હાથે આવીને તમે આઈને આયસ રહી જજો અમારા હાથે જ. અમે બે જણે વિચાર કરી ને હું લેવા આવ્યો. તમે જલ્દી હેડો અમારા ઘેરે મહારાજજી. અમને ત્રણનો ફેસલો થી અમને બતાડી દીધો કે તું ધન ને સફળતા બે લેવા આવી છે, પણ તારે ફેસલા થકી અમે ખુશ નહીં થયા. એટલે અમે ત્રણ में થકી તારે ઘેરે કોઈ ખાવા નહીં આવેગા. કેમ કે નિયમ હે અમે હેતને ઘેરે જાય ને सबने પૂછ્યું કેનેકને ધન જોવી રહ્યું હે, કેનેકને સફળતા જોવી રહી હે, પણ પ્રેમને કોઈ પાય નહીં આપવા દઈ રહ્યું હે. એટલે બેટી અમે જે પ્રેમ રે અહીંયા જ ધન બી રે और सफलता बी रे. तो અમે પ્રેમ એકલો હે, એકલો અગર તું પ્રેમને જ ખાવા લઈ જતી તો ધન और सफलता અમે બે अपने आप એને હાથે હાથે આવતા. પણ તે પ્રેમનો અનાદર કર્યું ને ધન ને સફળતા માંગી એટલે તને પ્રેમ ધન और सफलता ત્રણ में થકી કોઈ નહીં મળેગા. અમે ત્રણે આય થકી પાછા જંગા ને તારે ઘેરે ખાવા નહીં આવંગા. એનું મેન કારણ એ હે બેટી કે જો અગર તું ધન લઈ લેતી ને ધન લઈ ને તું હર જगह ધન दुनिया भરની हर जगह ધનમાં हर चीज़ खरीदी लेती, પણ તારે હૃદય में प्रेम જ નહીં હે તો શું કામનું એવું ધન તારું? ધન થકી તને શું કામનું? તું કે લોગની સેવા નહીં કરી શકેગા ન કોઈ નહીં. એ ધનનો તારો કોઈ मतलब नहीं रहेगा. और બીજું अगर तू सफलता લઈ લેતી તો સફળતા માટે સફળતા તો પાતી રહેતી, પણ તારે હૃદય में बिल्कुल प्रेम नहीं રહેતો ને તું આપણે મા બાપનો કેનો અનાદર उद्धार नहीं करती, सबनो अनादर करती, सबने मारती. केम के तारे अंदर प्रेम नहीं है, सफलता नो तारे अंदर घमंड આવી જતો. તે ધન અને સફળતા
બે ચીજે તારે જ હાથે રહે જ્યારે તું પ્રેમ હાથે રાખે. અગર તું પ્રેમ લેતી તો અમે ત્રણે તારે ઘેરે ખાવા આવતા ઓર હંમેશા તારે ઘર में રહેતા. પણ તે અમારો અનાદર કર્યું એટલે અમે અહીં થકી જઈ રહ્યા હા ને તને ત્રણ અમે થકી એકે નહીં મળેંગા. તો વાહ, અમે જઈ રહ્યા હા બેટી. જતા રહ્યા. જવા બાદ બે પતિ પત્ની ગજબ દુઃખી થયા કે મહારાજજી સહી કહેતા હતા. અગર અમે પ્રેમને હાદી વેતું તે અમારે ઘેરે ધન, સફળતા, શોહરત, પ્રેમ સબ રહેતું. તે એમ કરી ને બે જણ ગજબ દુઃખી થયા. તે સભી આની કહાની થકી અમને આ શિક્ષા મળે કે સભી ધ્યાન થકી હમરો કે હંમેશા પ્રેમ થકી રહો. પ્રેમ થકી ઉદ્ધાર है કે એને થકી લડાઈ ઝઘડા कोई भी चीज़ थकी कोई मतलब नहीं है. जिंदगी में सबने जावो है तो सब हाथे रहो, मस्ती थकी रहो, प्रेम थकी रहो. तो प्रेम थकी रहोगा तो धन અને સફળતા सब તમારા હાથે रहेगा. अगर તમે લડાઈ ઝઘડા કેને થકી બોલવો નહીં, કોઈ મતલબ નહીં જિંદગીનો, તો પછી કોઈ તમારા હાથે નહીં रहेगा. તમારા થકી સબ અનાદર કરેગા, સબ દૂરી બનાવી રાખેગા. તો આ કહાનીનો મેન ઉદ્દેશ્ય એ છે કે સબ થકી પ્રેમ બનાવી રાખો તો ધન और सफलता सब તમારા કને આવેગા. तो कहानी ने अगर अच्छी लगी हुए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा थकी ज़्यादा अपनी वागड़ रोचक कहानी ने फैलावो ताकि लोगों ने अपनी वागड़ ने प्रति जागरूकता पैदा थाय. तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम.